أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Kamis 16 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan 25 April 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Rahman Hanim Essos dan imam dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan kitab Sayyidus Salikin. Untuk ketertiban dan kenyamanan ibadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام دامه وجعلني من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أصلي فرض الظهر أداني الله أكبر فذلك الذين هم يراءون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات والبركات الصلوات أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وعينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذرياتنا وللمؤمنين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi. Andallahu yaftahu alaina futuhal arifin yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirina ajma'in. Annallaha yaqbal jami' wa ya'afunil jami' wa yuslihu sya'nal jami' fid din wad dunya al akhirah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, di hari yang ke-16 di bulan Syawal 1445 Hijriah. Kembali kita ditakdirkan Allah dapat melanjutkan kajian sebagaimana biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Faslun fi bayani haqiqati husnil khuluq wa su'il khuluq. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat baik perangi dan jahat perangi. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, fa husnul zahir huwal jamalu kama arabta wa husnul batin huwa ghalabatus sifatil hamidati ala sifatil mazmumah. Artinya maka baik itu terbagi atas dua bagi. Maksudnya baik perangi itu terbagi atas dua bagian. Pertama, baik pada zahir, yaitu elok rupa pada zahir badan, seperti yang telah engkau ketahui akan yang demikian itu, yang dapat dilihat oleh mata kepala. Di antaranya syukur, sabar, malu. Nah, itu termasuk baik perangi yang bersifat zahir. Jadi manusia yang bersyukur itu dapat kita lihat secara kasat mata. Yang sabar, baik juga yang punya sifat pemalu. Ini artinya perilaku yang dapat kita saksikan secara zahir dengan pandangan mata. Dan kedua, baik pada batin, yaitu dinamakan
baik perangi dan perangi yang baik, yaitu orang yang ghalib. Maksud ghalib itu kebanyakan, bersifat dengan segala sifat yang kepujian, atas bersifat dengan kecelaan, yakni ya. Bermula makna perangi yang baik itu berbuat akan ibadat yang 10 yang tersebut dahulu itu, dan menjauhi akan maksiat yang batin yang 10 yang tersebut dahulu itu. Dan lagi akan datang perceraian bicara ibadah yang batin dan maksiat yang batin itu insyaallah ta'ala pada tiap-tiap babnya. Jadi yang mana baik perangi pada batin? Seperti redha, ikhlas, tawakal. Ridho itu merupakan kelakuan hati ya. Demikian juga dengan ikhlas ya. Nah ini bagian daripada akhlak yang baik pada batin. Beda dengan sabar dan syukur tadi, itu dapat dilihat secara kasat mata. Bermula baik pada zahir itu, yaitu daripada alamul ajsam. Jadi akhlak yang baik pada zahir itu bagian daripada alamul ajsam, bentuk kelakuan anggota badan, fisik. Dan baik pada batin itu yaitu di dalam alamul arwah. Ini sudah masalah qalbu, masalah hati. Seperti redha ya, ikhlas ya. Yang mana bentuknya ridha? Tidak ada. Demikian juga dengan ikhlas, melainkan itu merupakan akhlak batin. Maka itu Allah menyatakan dalam satu hadis qudsi, apa kata Allah? Al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu rahasia di antara rahasia-rahasiaku. Istauda'tuhu ala qalbi abdi man ahbabtuhu min ibadi. Yang aku titipkan ikhlas itu, kata Allah, di dalam hati hamba-hambaku yang aku cintai. Dan tidak ada batas finish sebuah keikhlasan itu sampai di mana. Apakah seseorang harus mengalami kondisi begini-begini baru dia dikatakan ikhlas? Apakah seseorang harus mengalami ujian begini-begini baru dia dikatakan ikhlas? Demikian juga dengan ridha. Sampai di mana batas finish? Tidak ada dalil yang menetapkan sampai batas akhir ikhlas dan ridha itu sampai di mana. Maka sering anak sampaikan baik dalam majlis atau di dalam ceramah, kita ini hadirin sekalian malu kalau kita ngaku diri kita ini orang ikhlas. Tapi pengakuan yang paling baik, yang lebih pantas, kita ini adalah orang-orang yang belajar untuk ikhlas. Sampai kapan? Sampai mati belajar ikhlas. Kalau kita mengaku, oh aku sudah sampai pada makom ikhlas, alangkah tingginya pengakuan ini ya. Tapi kalau belajar untuk ikhlas, apapun kondisinya, keadaannya, kita sikapi dengan ikhlas. Besok dengan ikhlas, lusa dengan ikhlas. Nah inilah sebuah proses pembelajaran untuk menuju ikhlas. Sampai kapan? Ya sampai mati. Baru selesai. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, panahnu nuridu bi husnil khuluq as-suratul batinatu bi qadri ma yumha anhu sifatul mazmumah wa yusabbitu badluha sifatul mahmudah. Bahwa husnul khuluqi wa tamamu husnil khuluqi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, maka kami kehendaki dengan baik perangi itu, yaitu surah yang batin, maksudnya gambaran yang batin,
dengan sekira-kira barang yang hapus daripada batin itu segala sifat yang kecelaan. Maka yang menjadi target yang kami maksud di sini adalah baik perangi secara batin, baik perangi secara qalbiyah. Ini yang kami maksud di sini, kata Imamul Ghazali. Sehingga hapus dari dalam hati seorang hamba itu sifat-sifat kecelaan yang kemudian berganti menjadi sifat-sifat kepujian. Dan tentunya dari kecelaan berganti menjadi satu kepujian, inilah bagian daripada proses yang dalam ilmu tasawuf level-level ini, proses ini kita kenal. Yang pertama dengan level tahalli, baru tahalli, dan hasil kenyataannya muncul suatu kelakuan, baik itu secara kalbu, secara hati, atau dengan amal perbuatan anggota badan secara fisik, dinamakan level ini tajalli. Itu kalau dalam kajian ilmu tasawufnya. Apa itu tahalli? Tahalli itu artinya kosong, bisa juga maknanya membuang perilaku sifat-sifat tercela dari dalam hati seorang hamba. Ria, ujub, sum'ah, itu dibuang. Nah, berapa lama proses membuang ini? Wallahu a'lam. Tergantung sejauh mana kuatnya keinginan seseorang untuk menjadi baik di hadapan Allah. Dan ini melalui proses bimbingan seorang mursyid, murabbi, yang menanamkan pemahaman, pengertian yang baik. Ketika dibuang sifat-sifat tercela ini, maka beralih kepada level yang lebih baik, dinamakan dengan tahalli. Artinya apa tahalli? Berhias. Sifat kecelaan dibuang, dikeluarkan, maka dihias dengan sifat-sifat terpuji. Muncullah perhiasan ikhlas, ridho. Ini namanya tahalli. Ketika keburukan berganti dengan perilaku kebaikan, sukses atau tidak, lihatlah bagaimana perilakunya di tengah-tengah kehidupan. Maka ketika muncul perilaku yang baik, akhlak yang baik, inilah yang dinamakan tajalli, ya. Sampai ditamsilkan oleh sebagian sufi, ada yang mengatakan tamsilan itu bersumber dari Imamul Ghazali. Orang yang sampai pada level ini, makom ini, ibarat pohon yang tumbuh di tepi jalan, rimbun, berbuah dengan buah yang lezat, yang menjadikan orang-orang yang melintas di bawahnya sangat merindukan untuk mencicipi buah-buah tersebut. Tapi untuk diraih, dipetik dengan tangan, apalah daya, tangan tak mampu untuk menjangkau. Akhirnya dilempar dengan batu, dipukul dengan kayu. Ketika dilempar dengan batu, dipukul dengan kayu, apa yang diberikan oleh pohon tadi? Buah yang rasanya lezat. Ini manusia yang sampai pada makom ini, buah daripada pengamalan tasawufnya. Jadi kalau ada orang ngaji tasawuf, cerita dikit-dikit tasawuf, ngomong tasawuf, tapi mudah tersinggung, bohong. Orang tasawuf tidak mudah tersinggung. Orang tasawuf lisannya terkendali daripada mencaci maki, daripada mencemooh. Nah ini benar, baru namanya make, baru namanya ngamal ke. Ini tersinggung dikit, no, update status, tulis komentar di Facebook, bohong itu. Baru namanya ecak-ecak tasawuf, belum jadi orang yang mengamalkan tasawuf. Ya. Ketika muncul perilaku yang benar, kelakuan yang baik, diejek wong, dihujat wong, biar kelak, tidak usah dijawab, diam ke baik. Ya. Sampai akhirnya mereka lelah. Ini baru tasawuf.
baru tasawuf. Ini wong nulis sekalimat dia jawab 10 kalimat. Oh, ini baru tasawuf di dalam kitab, belum tasawuf di dalam hati. Maka munculnya perilaku yang baik, kondisi baiknya hati, inilah namanya tajalli. Nih. Hilang sifat-sifat kecelaan. Kecelaan itu hilang. Mahabbatud dunya, mahabbatul mal, sudah ada di dalam dalam kalbu mereka. Dunia tidak lebih pada genggaman tangan mereka. Inilah levelnya makom para sahabat-sahabat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dia bawa seluruh hartanya kepada Rasulullah, sampai Rasulullah pun luar biasa kagum. Rasulullah bertanya, ma abqaita li nafsika ya Abu Bakrin, apa yang kau sisakan dari hartamu wahai Abu Bakar? Ma abqaitu li nafsi ya Rasulullah illa mahabbatullah wa mahabbatur rasul, kecuali yang aku sisakan hanyalah Allah dan Rasulnya. Sampai Rasulullah mengatakan, law zina iman Abu Bakrin bi imani ahli dunya la rajahat iman Abu Bakrin. Oh ya Abu Bakar, kata Rasulullah, kalau seandainya ditimbang iman seluruh ahli dunia ini dengan iman Abu Bakar seorang diri, niscaya akan lebih berat iman Abu Bakar Siddiq seorang diri. Sampainya beliau pada maqam tajallinya, ini Abu Bakar Siddiq. Makanya ada orang yang belajar tasawuf, belajar tauhid, nanyo, Ustaz, kira-kira sahabat-sahabat Nabi itu Ustaz, makom wali apa bukan? Ana senyum Pak, kok malah nanyonya seperti itu? Sahabat Rasulullah itu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain, kira-kira makomnya makom wali apa bukan? Ana ngomong belah pucuk kakek buyutnya wali para sahabat itu, tahu tak? Lah kalau orang yang jadi wali beda ketemu Rasulullah pacak jadi wali, apalagi sahabat-sahabat Nabi yang mereka setiap waktu salat berjamaah di belakang Nabi, mendapat Al-Quran langsung dari Nabi. Nur keimanan itu masuk ke dalam kalbu mereka, langsung mereka terima pancarannya dari Nabi. Kok kenapa kita masih bertanya sahabat Nabi itu wali apa bukan? Ini manusia ngetes apa pura-pura bodoh nanya ini. Jadi para sahabat itu jangan ditanya. Kalau ditanya para sahabat itu wali apa bukan, sebelah sana kakek buyutnya wali ya. Kenapa lah? Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi sebab turunnya Al-Quran. Di antara ayat-ayat Allah itu kan turun karena lantaran mereka. Seperti Allah menjanjikan untuk memberikan maaf, memberikan ampunan bagi orang-orang yang punya perilaku pemaaf. Itu dalam surat An-Nur. Ini sekarang ini rame bulan Syawal, di mana-mana halal bihalal, bener ya? Nah, pergilah kamu ke Arab sana, tanya dengan wong Arab apa dia makna halal bihalal, ngeleng kepala wong Arab. Kenapa? Karena istilah ini cuma ada di Indonesia. Halal bihalal. Sudahlah bahasa agamanya silaturahmi, sudah. Ini pakai bahasa halal bihalal, dikeren kedikit, open house. Jadi ada mengaji cuma anaknya sama anak, Ustad hari keberapa open house? Uji ku aku dari kecil lah open house. Sebenarnya kalau nak pakai istilah open house tu juga tidak tepat Pak. Yang benar open the door. Nah kalau open the door benar, muka lawang, benar ya? Kalau open house, mungkar rumah. Nah, benar lah kira-kira. Open house, kalau open the door, muka lah. Nah benar, muka lawang. Kalau open house, mungkar rumah. Nih,
Ya sudahlah dah, terserahlah nak pakai bahasa apa. Ya. Intinya halal bihalal itu silaturahmi. Ada yang meminta dan ada yang memberi maaf. Tuh. Meminta maaf adalah perbuatan yang mulia. Namun memberi maaf adalah perbuatan yang terlebih mulia. Kenapa? Berat Pak, jadi wong pemaaf itu bukan lemah. Berat. Karena kita harus berani mengalahkan kenyataan yang kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani kita. Karena kita harus berani menekan egoisme yang muncul dari dalam diri kita. Berat. Dan ini pernah terjadi pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau Bapak baca surat An-Nur, ya. Sedikit cerita. Tidak apa-apa cerita mengaji. Cuma bukan karang-karangan anak mengaji. Ini Quran yang berbicara. Bagaimana ketika Siti Aisyah difitnah, sudah berlaku serong. Iya kan? Pernah dengar cerita itu? Siti Aisyah pernah dituduh, dilontarkan tuduhan, dibuat isu telah berbuat serong. Kalau bahasa ini ada selingkuh. Itu benar kan? Itu dalam surah An-Nur. Kalau kita buka dalam tafsirnya, Masya Allah, alangkah beratnya ujian Siti Aisyah. Ini pun juga ujian buat Rasulullah. Sebab Rasulullah kalau dia berangkat pergi berperang, itu Rasulullah selalu mengundi siapa di antara istrinya yang terpilih untuk mendampingi beliau dalam perjalanan. Nah pada saat itu terpilihlah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Selesai perang, nak balik ke Madinah. Begitu nak balik ke Madinah, ya. Dalam perjalanan itu kondisinya malam, hadirin sekalian. Maka itu orang musafir itu perjalanan malam itu lebih condong dipilih, karena perjalanan malam itu akan terasa lebih singkat, walaupun jarak tempuhnya tetap sama, tapi akan terasa lebih singkat. Siti Aisyah akhirnya minta izin untuk turun dari atas sekedup ontanya. Tahu sekedup onta? Semacam tempat rumah-rumahan yang ada di atas punggung onta. Untuk buang hajat, turun. Tidak lama kemudian Siti Aisyah balik lagi, naik di atas sekedup ontanya. Nah, belum sempat onta ini berjalan, tiba-tiba Siti Aisyah merasakan perhiasannya terjatuh. Turunlah akhirnya beliau kembali dari atas punggung ontanya, kembali ke tempat yang semula. Sementara rombongan tidak menyadari kalau Siti Aisyah ternyata sudah turun lagi. Akhirnya rombongan terus melanjutkan perjalanan tanpa adanya Siti Aisyah di atas sekedup ontanya. Alhasil terduduklah Siti Aisyah saat itu di tepi jalan, tapi dengan pakaian yang lengkap. Sebagaimana layaknya wanita terhormat, aurat tertutup rapi. Karena lelah, akhirnya Siti Aisyah berbaring. Nah, ditakdirkan Allah di belakang sana masih ada seorang sahabat Nabi dengan ontanya tertinggal, namanya Sofwan. Begitu melintas di tempat itu, Sofwan kaget luar biasa. Sampai Sofwan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu mendengar suara Sofwan istirja, Siti Aisyah pun kaget, langsung bangkit tanpa berbicara. Ternyata Sofwan pun mengenali kalau wanita ini adalah Siti Aisyah. Sebab Sofwan pernah 2 kali memandang wajah Siti Aisyah. Kapan? Sebelum turunnya ayat yang mewajibkan kaum perempuan untuk berhijab. Sofwan kenal ini Siti Aisyah. Akhirnya dengan penuh rasa hormat, Sofwan mempersilahkan Aisyah untuk naik di atas ontanya.
Baliklah Siti Aisyah dengan onta Sofwan. Sampai di Madinah heboh. Ternyata Siti Aisyah tidak berada di atas ontanya. Dakati. Tidak lama kemudian onta Sofwan pun tiba. Dan yang lebih mengagetkan, ternyata Siti Aisyah turun dari atas punggung onta Sofwan. Rami, heboh. Padahal zaman itu belum ada tayangan halo selebritis, belum ada tayangan infotainment, belum ada tayangan gosip, Digodoklah isu ini oleh orang-orang munafik, lebih-lebih oleh pimpinan munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka membuat propaganda dengan berbagai macam cerita bahwa Siti Aisyah telah melakukan perbuatan tercela, istri Nabi telah melakukan perbuatan serong. Bahkan Rasulullah pun sempat termakan isu ini. Sampai Siti Aisyah itu untuk beberapa waktu didiamkan, tidak ditegurkan oleh Rasulullah. Akhirnya Siti Aisyah jatuh sakit. Badannya kurus. Siti Aisyah akhirnya minta izin, ya Rasulullah, izinkan aku untuk kembali ke rumah orang tuaku, aku nak menenangkan diri ya Rasulullah. Diizinkan oleh Nabi. Baliklah Siti Aisyah ke rumah orang tuanya, kepada rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Coba sekarang hadirin sekalian, bapak mana yang tidak sedih? Anak balik difitnah, sakit dalam kondisi tubuh kurus. Sedih Sayyidina Abu Bakar. Akibat hebatnya fitnah ini. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mencari tahu siapa lagi di antara orang-orang munafik itu yang gencar menebarkan fitnah itu. Begitu usut punya usut, ternyata salah satu orang yang gencar menebarkan fitnah isu itu adalah Mistah bin Usasah. Ternyata Mistah ini bukan wong lain, misannya dewe, saudara sepupu Abu Bakar Siddiq dari pihak ibu. Lebih dari itu, Mistah ini orang yang perekonomiannya setiap bulan ditopang oleh subsidi bantuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kira-kira sakit tak hati? Uang ini tiap bulan dibantu, hidupnya susah, perekonomiannya disubsidi, tapi tega-teganya telah memfitnah anak kita. Ya Allah, siapa yang tidak terpukul? Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan seluruh subsidi stop, tidak ada lagi subsidi bantuan. Bentuk kekecewaan dan sakit hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, nih Allah turun ayat itu dalam surah An-Nur. Tapi minta maaf Pak kalau anda tuh mungkin salah redaksinya. Kira-kira bunyinya, innal ladzi jaa bil ibki usbatul lakum la tahsabuhu syarral lakum. Itu dalam surah An-Nur. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita dusta adalah bagian dari kaum kerabatmu sendiri. Wong yang nebar ke cerita bohong itu keluargamu dewe, kata Allah. Nah ini di antara ayat Allah tadi turun kan karena berarti sahabat-sahabat wong istimewa. Mereka adalah orang-orang yang menjadi sebab Allah turunkan Al-Quran. La tahsabuhu syarral lakum. Apa kata Allah? Jangan kamu anggap itu merupakan keburukan bagi kamu. Ayat ini turun sebagai penegasan Allah, lepas Siti Aisyah dari seluruh tuduhan-tuduhan dusta yang dilontarkan oleh orang-orang munafik. Nah dari sini Rasulullah gembira, alhamdulillah. Oh rupanya biniku wong terhormat, orang mulia. Siapa yang mengatakan? Allah. Begitu ayat ini disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, masih berat Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk memaafkan kesalahan Mistah. Berat. Dan terlanjur kecewa. Turunlah lagi ayat, falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah kau memaafkan dan berlapang dada. Maukah kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah?
Allah yang menawarkan kunjuk ampunan, kata Allah. Sesuai dengan beratnya memaafkan, maka Allah pun memberikan balasan yang luar biasa, pengampunan yang dijanjikan oleh Allah. Maka tadi di awal Anda mengatakan, jadi orang yang meminta maaf itu berat, tapi jadi pemaaf jauh lebih berat. Tapi ketika seseorang mampu menjadi pemaaf, berarti saat itu dia sudah membuka pintu pengampunan Allah untuk dirinya. Dan inilah yang sudah dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di antara kalangan sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi jangan ditanya sahabat Nabi itu wali apa bukan. Ya. Kalau orang yang tidak ketemu Rasulullah bisa jadi wali, apalagi yang memang jelas-jelas bertemu, berjumpa, berjabat tangan, bersentuh jasad dengan Rasulullah. Ya. Dan jangan pernah kita tanya apa karomah mereka. Sangat banyak. Bahkan Rasulullah mengatakan, inna ashabi kan nujum, sesungguhnya para sahabatku itu adalah seperti bintang-bintang gemerlapan di langit yang dapat menjadi penunjuk arah bagi kalian. Karena banyaknya keteladanan mereka. Terlanjutkan lagi ya. Dan seyogianya bagi orang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat itu, bahwa mengusahai pada menghasilkan ia akan segala sifat yang kepujian itu, dengan memerangi akan nafsu yang ammarah, dengan membuangkan segala sifat yang kecelaan, seperti ia membuangkan akan ghadab, yakni kuat marah. Ada orang dikit-dikit nak marah, dikit-dikit nak marah, dibuang, dikikis kalau bisa perilaku seperti itu. Dengan membuangkan segala sifat yang kecelaan, seperti ia membuangkan akan ghadab, yakni kuat marah dari dalam hatinya, supaya ia bersifat dengan halim, dengan membuangkan dari dalam hatinya itu akan bakhil, yakni kikir, supaya bersifat dengan sahih atau karim, yakni murah hati, dan membuangkan ia akan sangat kasih harta dan kasih akan dunia, supaya ia bersifat dengan zuhud. Maka itu dalam hadis kata Rasulullah, apa ya, kalau tidak salah matan hadisnya, as-sahiyu qaribum minallah wa qaribum minal jannah wa qaribum minan nas wa ba'idun minan nar. Orang yang bersifat pemurah itu, itulah orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada surga, dekat kepada sesama manusia, dan jauh daripada api neraka. Sifat pemurah. Tapi sebaliknya, al-bakhil, ba'idun minallah wa ba'idun minal jannah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Kebalikannya, wong yang bakhil jauh dari Allah, jauh juga daripada surga, jauh dari manusia. Wong pelit pak, siapa nak dekat ini? Tidak bertemu be, wong lah ngomong, malas aku, belum bertemu. Ustaz ada si fulan, jangan dekat, belum bertemu pak, wong lagi sudah ada galak dekat, apa lagi nyingok rai dia? Bukan kamu yang di sini, bukan yang dalam cerita aku itu, ya. Iya. Tapi kalau wong pemurah, dia bakal datang, wong lah senang. Belum dia datang, dia sudah ditunggu. Benar kira-kira. Si fulan kaget nak datang, yang benar. Iyo, nah sudah kalau mak itu nak kutunggu. Belum datang, dia sudah ditunggu. Wong. Nah tapi al-bakhil ini belum datang, wong lah berharap dia tak usah datang. Tambah lagi dia datang, wong lari. Benar apa tidak? Bakhil. Ya. Tapi kita jangan memponis wong, tidak boleh. Ya. Apalagi sampai melontarkan gelaran-gelaran yang tidak bagus. Apalagi kita di Palembang ini kan paling pintar ngenjuk wong gelar. Palembang nih pak, bakhil, bahasa Indonesianya pelit. Gelarannya macam-macam,
labu pahit, cebekean, kikit, getah basah, apa lagi? Paling pintar ngenjuk wong gelar Lembang ini. Ya. Jangan mudah-mudah ngenjuk wong gelar, kaget kita dinjuk wong gelar juga. Ya. Kalau memang nak ngenjuk wong gelar, nunjuklah gelar yang baik, yang kira-kira tidak berlebih-lebihan dan tidak menyakitkan hatinya. Inilah yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat. Ada yang dipanggil oleh Nabi, "Hei, Zal Uzunain, wong yang punya dua kuping." Tidak marah sahabat, karena memang kupingnya dua. Nah, Palembang ini macam-macam ngenjuk wong gelar, Mamat pekak, Joni kencot, lah. Bener ya kong? Paling pintar ngenjuk wong gelar. Nauzubillah. Jangan mudah-mudah ngenjuk wong gelar. Ya. Ini baru cerita mukadimahnya Bae Mang Haji. Kaget kita lanjut lagi Mang Haji. Iya. Jadi insyaallah kita bahas pada kesempatan yang akan datang kelanjutan dari ya, bab yang menjelaskan tentang hakikat baik perangi dan buruk perangi. Insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma awrisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.